Okay, good. So now, so we have already seen user management, pseudo management, as well as group management. So now we are going to talk about group management first. Good. So what is group management and what is the purpose of group management? Where we use group management? How you use group management? How you create a groups? That's it. We'll discuss each and everything from the scratch. From the scratch. Okay. From the scratch. Good. So now observe carefully. So we have a username called U1. This is my user U1. This user, you know, normal user boss. This is a normal users. So if they want to get some of the permissions like user add permission and user mod permission and user del permissions. Okay, user mod permissions, user add permissions, user del permissions, like this. He wants to get the permissions. Now he wants to get this permissions like user mod permissions, user add permission, and user del permissions. Straight away, this normal user fellow approaching to the whom boss, root user, root user. Straight away he is approaching to the root user. Yes, boss. Straight away he is approaching the root user. So the root user is the one, he can do anything. He can do anything. So the root user can make you this one U1 as a pseudo user, boss. Pseudo user. That means what? The root user opens a file called which file? That is sudoers file, boss. Sudoers file. Sudoers file. Okay. After opening the sudoers file, go to line number 100. Okay. Go to line number 100. Good. And adding this user one into this group. Okay. Adding this user one into this group, boss. Okay. U1. Good. Now U1. So the U1 is, U1 is going to access user add command, user mod command, and as well as user del command also. User del command also. Good. U1 is going to access user add command, user mod command, and user del command also, because U1 U1 is U1 is a pseudo user, boss. Pseudo user. Pseudo. Sir, how can you say U1 is a pseudo user? Yes, friends. How can you say U1? Yes. So whenever you're adding in this user U1 into the sudoers file, this user will become a pseudo user. This user will get the pseudo access. That's why U1 user will become a pseudo user, and we can call it as a pseudo user, boss. Pseudo user. U1 is a pseudo user. So this pseudo user can access everything. The pseudo user can access everything. That means full access, okay, full access, or otherwise partial access, partial, or otherwise partial access, pseudo access as well as partial access, full access, boss. Full access means everything, any command, anywhere, any terminal, he can go and he can access. No problem. But anyway, partial access means what? Partial means what? Only just specific commands. Just specific commands. Specific command in the sense what? Specific commands in the sense, see, user add command or user mod command. That's it. Specific command. Specific. But full access means what? He can do anything. He can access all the commands. He can access all the commands. That's the reason. That's the reason we are adding this U1 user into sudoers group, boss. Sudoers group. Good. Good.
So whatever we discussed so far, we have already seen in the classroom. Good. Now we talk about, use group management, boss. Group management. So we talk about group management. Good. User one. User one is a normal user. Try to concentrate. User one is a normal user. And this user one is adding into this file. This file name is what, boss? This file name, let's say sudoers, boss. sudo, yeah, sudoers. u1 all all all. That means because of this statement, the u1 can access all the commands. u1 can access all the commands. Good. Now one more user is available. My username is u2. Is also a normal user. Is also a normal user. He wants to access some commands. He wants to access some commands. That's why I added into this fellow is also in this sudoers file. u2 all is equal to all, but I can provide see only user add command. Only user add command. That means the u2 fellow can able to access only user add command. That's it. u3. u3. One more fellow is u3. Normal user. Normal user boss. Okay. So this u3 also trying to access some command like user mod command, let's say user mod command. So that's why I'm adding this u3 into this file and specifying all and all. Yes sir, no, all. Okay. Afterwards, user mod. So this is the in this case we have a three users, u3 and u2 and u1 boss. Three users. These three users, yes friends, these three users can access the u1 user can access all the commands, but u2 user can access only user add command, but u3 can access only user mod command only, user mod. The first user can access all. Okay. The next second user can access only add command, user add command only. What about u3? Only user mod command. Only user mod command. Okay. Now, this users, three users pause. Let's say three users. So in our organization, it's a very much large enterprise company. So we have more than 20,000 people, boss. More than 20,000 people. Let's say more than 20,000 people, but now we have already added three members. But what about remaining people? What about remaining people, boss? Yes. So this is not the case in this situation, in this scenario. So this is not work out, you boss. Why? Because giving what? Individual permissions, giving individual permissions. And this is also very much difficulty to maintain all these kind of things, which user is having which access, and we don't know everything. We don't trace out very easily also. That's why, so instead of doing all these kind of things, that means this is a user level permissions, boss. User level permission, this kind of concept we can also call as a user level permissions. Let's say our organization is having 20,000 people, but how should I do? What should I do? Yes, friends. So 20,000. So 3 members, 4 members, 5 members, no issue. But 20 members, 20,000 people ఉన్నప్పుడు ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్? అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాం? అందుకోసం yes. u1, u2, u3, u4, u5. There are 5 users are available. Let's say 5 users. Dash. 100 users are available. So out of 100 users, yes friends, out of 100 users, u1, u2, u3,
U1 requires user add command only. U2 also required user mod command, U3 also required user del command, user mod, user del, and user add, like this. Again, U4 and U5. U4, U5, U6 boss. Okay. Now, U5 is also asking, boss, please provide me user add. Okay. And U6 also asking, boss, please provide me user mod, like this. They are asking individual. So here, observe carefully. U1 is also trying to access user add command. Okay, user add, user add. And see, this fellow U5 user is also accessing add command, user add command only, boss. Add, user add. So remaining people, what is this? U2, user 2, and what is this? U6 users, 2 users, U2 and U6. So they require only mod command, user mod command. So this is the requirement in the real time, boss. Yes, this is the requirement in the real time. So in this situation, let's say we have U2 and U6 are having similar goals, boss. Similar kind of accessing, That means they require only user mod. Boss. U2 and U6 requires only user mod. Okay. Then remaining people, what is this? You see, this is what? Yes, user add. This people requires user add. That people name is what? U1 and U5. That's it, boss. So now I can do one thing here. Just I can do one thing. So what should I do? Yes, friends. I can create a group. After creating the group, I can add U1 and U5 into this group, boss. Yes, U5 into this group. Okay, into this group. After creating the group, after adding the users into this group, I can provide a permission to this group only. All is equal to what is this? User add. That's it. Over. That means instead of writing all the users, I can create a group. I can add this users into this group. I can provide an access only the group. That's it. That means ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్స్ మొత్తానికి కూడా యూజర్ యాడ్ కమాండ్ వర్కౌట్ అవుతుంది. సో నేను ఇది గ్రూప్ 1 అని తయారు చేసి ఇలా చేసేసాను. అగైన్ ఇక్కడ యూజర్ మోడ్ కమాండ్ ఉంది. యూజర్ మోడ్ కమాండ్ అనేది U2 కి కావాలి, U6 కి కావాలి. అందుకోసం నేనేం చేస్తున్నాను? స్ట్రైట్ అవే ఎస్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఏ గ్రూప్. మై గ్రూప్ నేమ్ ఈస్ group 2 and see I'm adding this U2 into this group and I'm adding U6 into this group, boss. U2 and U6 into this group. So after adding this users into this group, and I can write like this: all user mod, boss. That's it. So this kind of concept we can also call as a group management. That means instead of giving permission to the individual users, I can create a group. I can add all these members into this group, and I can provide an access to this group. That's it. So దానివల్ల ఏమవుతుంది?
గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్స్ మొత్తానికి యూజర్ మోడ్ కమాండ్ వర్క్ అవుతుంది. గ్రూప్ 1 లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరికి యూజర్ యాడ్ అనే కమాండ్ వర్క్ అవుతుంది. సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఏం చూసాం? ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇలా చూసాం. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇలా చూసాం. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ a lengthy process boss. This is a lengthy process because we have more than 20,000 employees. Then what should I do? It is not possible. So to overcome this kind of situation, yes, we have a concept called group management. So simple గా తెలుగులో చెప్పాలంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా మనం ఎవరైతే ఎక్కువగా మనకి యూజర్ యాడ్ అనే కమాండ్ వాడొచ్చు, యూజర్ మోడ్ అనే కమాండ్ వాడొచ్చు, యూజర్ డెల్ అనే కమాండ్ వాడొచ్చు. అర్థమైందా? యూజర్ డెల్. సో వీళ్ళందరూ కూడా యూజర్ మోడ్ ఓకే టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఏంది బాబు? నాన్సెన్స్ పీపుల్ ఏంది రాస్తున్నారు ఏదో, దానికి కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంది, చేస్తా నేను. రాయిగా అక్కడ నాయనలారా, బీటెక్ చదువుకుని రాయటానికి కాదు బాబు తండ్రి, చదువులు ఎందుకు నాలుగు గీసుకోవడానికే. రాయిగాకండి ఏది పెడుతుంది, దానికి కూడా రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది. మాట్లాడటానికి కూడా రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టాను బాబు తండ్రి. 10:30 బ్యాచ్ పీపుల్, తెలివికల పీపుల్, మీ బ్యాచ్ తప్పితే ఈ సుత్తి బ్యాచ్ ఇంక వేరేది నేను ఎక్కడ చూడలేదు నాయన. ఇప్పుడు వరకు ఇన్ని బ్యాచ్లు క్లాస్ చెప్పాను కానీ మీలాంటి సుత్తి బ్యాచ్ని ఇంతవరకు చూడలే నేను. మరి ఒక చెత్త బ్యాచ్ లాగా తయారయ్యారు. జాగ్రత్తగా ఉండండి. వాడెవడు బోర్డు మీద రాస్తున్నాడు, క్లాస్ జరుగుతుంటే ఏం పనయా? వినండి, గంట సేపేగా విని బయటికి వెళ్ళండి. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోండి బాబు. క్లాస్ వినండి. క్లాస్లో వినటానికి ఏమి, క్లాస్ జాయిన్ అయింది అందుకే కదా 10:30 పీపుల్. ఉద్యోగాలు కొట్టడానికే కదా, సావనవటానికే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళని ట్రైనర్ని. రాయగాకండి, రాసేదానికి కూడా డిస్ట్రిక్షన్ ఉంది, నేను అప్లై చేస్తా సెట్టింగ్స్. ఓకే. సో ఇలాగా జనరల్ గా మనకి ఏదైతే ఉందో ఈ కాన్సెప్ట్, ఈ ప్రొసీజర్ అంతా మనం గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్. సో గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చూడండి, యాక్చువల్ గా మనకి యూజర్స్ ని గ్రూప్ లో యాడ్ చేయటం, దట్స్ ఇట్. తర్వాత యూజర్స్ ని అవసరమైతే గ్రూప్ నుంచి తొలగించటం. ఓకే, నెంబర్ వన్ యూజర్స్ ని యాడ్ చేయటం, నెంబర్ 2 యూజర్స్ ని డిలీట్ చేయటం. అవసరం అయితే నెంబర్ 3 యూజర్స్ ని మోడిఫై చేయటం ఆ గ్రూప్ నుంచి, అంటే కొత్త యూజర్స్ ని తీసుకోవటం. ఓకే, నెంబర్ 3 ఏంటంటే అవసరమైతే ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్ ని గ్రూప్ అడ్మిన్ గా అసైన్ చేయటం. గ్రూప్ అడ్మిన్ గా చూసారా? గ్రూప్ అడ్మిన్ గా అంటే ఎక్కడైతే మనకి గ్రూప్ అడ్మిన్ ఉన్నాడో ఆ గ్రూప్ అడ్మిన్ ఆ గ్రూప్ మొత్తాన్ని మేనేజ్ చేయగలడు. సో మనం అలాంటి రిస్క్ చూడొచ్చు. అలాంటి సో జనరల్ గా యాడింగ్ ద యూజర్స్, modifying the users, removing the users and making group admins, this is nothing but what total entire concept we can also call as a group management, as well as providing permissions. సో దీన్ని మొత్తాన్ని మనం గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అని పిలుస్తాం. ఎస్. సో రియల్ గా మనకి ఈ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ లో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కమాండ్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి బాస్. సార్ కమాండ్స్ ఎలాగుంటాయి అసలు అంటే, ఒక కొత్తగా గ్రూప్ తయారు చేయాలన్నప్పుడు మనకి కమాండ్ ఒకటి ఉంది, దాని పేరే గ్రూప్ యాడ్. గ్రూప్ యాడ్ ఈజ్ ఎ కమాండ్ బాస్. సో గ్రూప్ యాడ్ తర్వాత ఇంకొక కమాండ్ ఉంది గ్రూప్ ని డిలీట్ చేయడానికి. గ్రూప్ డెల్ ఈజ్ ఎ కమాండ్. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, గ్రూప్ ని మాడిఫై చేయడానికి కూడా ఒక కమాండ్ ఉంది, గ్రూప్ మోడ్. గ్రూప్ ని మాడిఫై చేయడానికి ఒక కమాండ్ ఉంది, దాని పేరు గ్రూప్ మోడ్. అంటే అర్థం ఏంటి? గ్రూప్ లో ఒక మెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలంటే గ్రూప్ యాడ్, గ్రూప్ ని తయారు చేయాలంటే గ్రూప్ యాడ్, గ్రూప్ లో డిలీట్ చేయాలంటే గ్రూప్ డెల్, గ్రూప్ ని మాడిఫై చేయాలంటే గ్రూప్ మోడ్. సో గ్రూప్ యాడ్, గ్రూప్ డెల్, గ్రూప్ మోడ్. గ్రూప్ ని తయారు చేయటం,
గ్రూప్ని డిలీట్ చేయటం, గ్రూప్కి మాడిఫికేషన్ చేయటం ఇలాగా. సార్ గ్రూప్ని తయారు చేసిన తర్వాత ఆ గ్రూప్లో మెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే ఎలా సార్? గ్రూప్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దట్ మీన్స్ సింటాక్స్ ఎలా రాస్తాం? సింపుల్ లాజిక్ గ్రూప్ యాడ్ అని రాస్తాం. గ్రూప్ యాడ్ అని రాసి group 1 రాస్తాం. లెట్స్ సే group 1. That's it. The group 1 will be created. So for example, group del, group 1. That means what? The group 1 will be deleted permanently. The group 1 will be created and the group 1 will be deleted with this statement. Yes, friends, this statement. This is what? Group add. This is what? Group del. Sir, what about group mod? Yes, we can modify the group details also. We can modify the group details also. How can you modify the group details? We'll see. No problem. సో అసలు గ్రూప్ అంటే తయారవ్వాలి. గ్రూప్‌ని తయారైన తర్వాత గ్రూప్‌కి ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ వస్తే చూసుకుందాం. తర్వాత మనం మాట్లాడదాం. ఓకే సార్. గ్రూప్‌ని యాడ్ చేయటం ఓకే. మరి ఈ గ్రూప్‌లోకి ఎవరినైనా మెంబర్స్‌ని యాడ్ చేయాలంటే ఎలా సార్? అసలు అదేం కమాండ్ ఉంది? యెస్. అంటే గ్రూప్‌లోకి ఒక మెంబర్‌ని యాడ్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటి? యెస్, లెట్స్ సే వి హావ్ ఎ క్రియేటెడ్ గ్రూప్ 1 బాస్. దిస్ ఈస్ మై గ్రూప్ 1. యెస్. ఓకే. గ్రూప్ 1 ఈస్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. But I would like to add a members into this group. So my members in the sense what? U1 user, U2 user, U3 user. U1, U2, U3. So I can also add this. Sir, how you add these users into this group 1? Yes. To assign members into this group, to add members into this group, we use gpasswd boss. gpasswd is a command to add users into this group. gpasswd. Sir, gpasswd, so a తర్వాత మనకి యూజర్ నేమ్, తర్వాత మనకి గ్రూప్ నేమ్ బాస్. గ్రూప్ నేమ్ చూసారా? గ్రూప్ నేమ్ అంటే యూజర్ gpasswd a అని ఇచ్చేసి append చిన్న తర్వాత యూజర్ నేమ్ U1 గ్రూప్ 1. దట్స్ ఇట్. అంటే U1 అనే వ్యక్తి యూజర్ గ్రూప్ 1 లోకి యాడ్ అవుతాడు అంతే. U1 అనే వ్యక్తికి గ్రూప్ 1 లోకి యాడ్ అవుతాడు బికాస్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్లాగ్ ఏ ఫ్లాగ్ ఆర్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్. సో అలాగా మనకి gpasswd కమాండ్ వాడతాం, ఏ ఫ్లాగ్ వాడతాం, తర్వాత మనం కావాల్సిన యూజర్ నేమ్ ఇస్తాం, తర్వాత మనకి గ్రూప్ 1 ఇచ్చేస్తాం. సో దట్ వీ కెన్ యాడ్ యూజర్స్ ఇంటూ దిస్ గ్రూప్. సో అలా కాకుండా సార్ సింగిల్ యూజర్స్ ని యాడ్ చేయటం అంటే ఇలాగా, దిస్ ఇస్ వాట్ సింగిల్ యూజర్ యాడింగ్. సార్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని యాడ్ చేయాలంటేనే అవకాశం ఉందా? ఎస్, మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఎలాగ యాడ్ చేయొచ్చు? gpasswd -m gpasswd -m. ఓకే. తర్వాత మనకి కావలసిన యూజర్స్ ని U1, U2, U3, U4. సో తర్వాత మనకి గ్రూప్ 1. దట్స్ ఇట్, ఓవర్. చూసారా? ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటున్నా నేను. ఎస్. ఇక్కడ సింగిల్ యూజర్, ఇక్కడ మల్టిపుల్ యూజర్స్. సింగిల్ యూజర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. సో ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మనకి సింగిల్ యూజర్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఇన్ సెన్స్ M, సింగిల్ యూజర్ A. కమాండ్ gpasswd. చూసారా? సో ఈ విధంగా మనం గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చేయొచ్చు. సో యూజర్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, యూజర్స్ ని డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు. యూజర్స్ ని డిలీట్ చేయాలంటే ఎలా సార్? డి మీన్స్ వాట్? డిలీట్. యూజర్స్ ని డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం యూజర్ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సార్ ఈ ప్రాక్టీస్ చూపిస్తారా మాకు? ఎస్, ప్రాక్టీస్ చూపిస్తాం, నో ఇష్యూ. ఎలాగ ప్రాక్టీస్ చూపిస్తాం. అయితే ప్రాక్టీస్ చూపించే ముందుగా అసలు
ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ మనం అర్థం చేసుకున్నాం కొంతవరకు. అసలు గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు అది, దేనికోసం ఉపయోగిస్తున్నాం, వేర్ వి యూస్, వై వి యూస్, అండ్ హౌ యూ యూస్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్ రిక్వైర్డ్ కమాండ్స్ ఏంటి, గ్రూప్ యాడ్, గ్రూప్ మోడ్, గ్రూప్ డెల్, జీపాస్టబిలిటీ, ఇట్లాంటి కమాండ్స్ అన్ని చూసాం. ఓకే. సో అసలు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఈ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ లో ఈ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ లైనెక్స్ ఏం చేస్తుంది అనేది మనం చూడాలి. లైనెక్స్ ఏం చేస్తుందని చూడాలి. లైనెక్స్. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక గ్రూప్‌ని తయారు చేస్తే వెంటనే అంటే మనం ఏంది గ్రూప్ తయారు చేయాలంటే గ్రూప్ యాడ్, గ్రూప్ 1 దట్స్ ఇట్. గ్రూప్ యాడ్, గ్రూప్ 1 దట్స్ ఇట్. సో ఈ గ్రూప్ యాడ్, గ్రూప్ 1 అని రాసిన తర్వాత ఒక గ్రూప్ తయారవుతుంది. ఒక గ్రూపు తయారవుతుంది. అయితే తయారైన తర్వాత జనరల్‌గా లైనెక్స్ ఏం చేస్తదంటే లైనెక్స్ ఈ గ్రూప్‌కి ఒక గ్రూప్ ఐడీని సెట్ చేస్తది బాస్. గ్రూప్ ఐడీ యెస్. ఈ గ్రూప్‌కి ఒక గ్రూప్ ఐడీ సెట్ చేస్తుంది. సో సెట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కేస్‌లో ఏం చేస్తదంటే ఈ గ్రూప్ నేమ్ ఆ తర్వాత గ్రూప్ ఐడీ. సో ఈ టోటల్‌గా ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ గూడా మనకి ఒక ఫైల్‌లో మెయింటైన్ చేస్తది లైనెక్స్. ఒక ఫైల్‌లో మెయింటైన్ చేస్తది. ఫైల్. థిస్ ఇస్ ద ఫైల్. సో అంటే ఇక్కడ ఈ ఫైల్‌లో ఏం మెయింటైన్ చేస్తది? యెస్ బాస్. గ్రూప్ 1 అవునా? మీ గ్రూప్ పేరేంటి? గ్రూప్ 1. మీ గ్రూప్ ఐడీ ఏంటి? ఓకే. గ్రూప్ ఐడీ మెయింటైన్ జరుగుద్ది ఇక్కడ. అంతే అయిపోయింది. ఆ తరువాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం మెయింటైన్ చేస్తది సార్ అంటే, మళ్ళీ మీరు ఇంకో గ్రూప్ తయారు చేసుకున్నారనుకో లెట్స్ సే గ్రూప్ యాడ్ మళ్ళీ రాశారు. గ్రూప్ యాడ్ ఓకే. గ్రూప్ యాడ్, గ్రూప్ 2 ఇంకొక కొత్త గ్రూప్‌ని తయారు చేశారు. అగైన్ లైనెక్స్ ఏం చేస్తది తెలుసా? వెంటనే ఈ గ్రూప్ 2 కూడా గ్రూప్ ఐడీ అసైన్ చేసిద్ది బాస్. గ్రూప్ ఐడీ అసైన్ చేస్తది వెంటనే. సో ఈ గ్రూప్ ఐడీ అసైన్ చేసిన తరువాత దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏసేస్తది. ఏమని? గ్రూప్ 2 అర్థమైందా? గ్రూప్ 2 అండ్ గ్రూప్ ఐడీ. దట్స్ ఇట్. సో ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ వి క్రియేట్ ఎ గ్రూప్ all the group details will be updated into this file boss. All the group details will be updated into this file. This file name is what? Yes friends, this file name is what? This file name is group. This file name is group boss. Yes. సార్ ఏంటి సార్ ఇది ఫైల్ నేమ్ గ్రూప్ ఏంది? లైనెక్స్ అదే ఇచ్చింది సార్. లైనెక్స్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ దిస్ గ్రూప్ నేమ్ ఈస్ గ్రూప్ అంతే. ఈ ఫైల్ తయారు చేసింది ఆ ఫైల్ పేరే గ్రూప్ అంతే. అంటే ఈ గ్రూప్ అనే ఫైల్‌లో ఈ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎవరు తయారు చేశారు ఈ గ్రూప్‌ని? లైనెక్స్ ఆటోమేటిక్‌గా బై డిఫాల్ట్. సో ఇది. సో దీన్ని మనం యాక్చువల్‌గా ఈ గ్రూప్ అనే ఫైల్‌లో ఈ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అయితే సార్ ఈ గ్రూప్ అనే ఫైల్‌లో ఈ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది గదా! మరి ఆ గ్రూప్ ఫైల్‌లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలంటే మేము ఎలా చూడాలి? హౌ షుడ్ వి చెక్ all these kind of things? How should we check all these kind of things? Yes boss. సో ఈ గ్రూప్ అనే ఫైల్‌లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూడాలంటే సింపుల్‌గా యెస్. అసలు ఈ గ్రూప్ ఫైల్ ఎక్కడుందో మీరు తెలుసుకోవాలి. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, విచ్ ప్లేస్ ఈస్ లొకేటెడ్? యెస్, ద ప్లేస్ నేమ్ ఈస్ వాట్? సింపుల్ ఈటీసీ. ఈటీసీ ఈస్ ఏ డైరెక్టరీ. ఈటీసీ ఈస్ ఏ డైరెక్టరీ. ఈటీసీ డైరెక్టరీలో మనకి గ్రూప్ అనే ఫైల్ ఉంది. యెస్, గ్రూప్ అనే ఫైల్ ఉంది. ఆ ఫైల్‌లో మన గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడు గ్రూప్ తయారు చేసినా ఆ గ్రూప్ ఫైల్‌లోకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్టోర్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్‌గా. సో ఆల్ ద గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అప్డేటెడ్ ఇంటూ దిస్ ఫైల్ బాస్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఫైల్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్? ఈటీసీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద గ్రూప్ ఫైల్, యెస్, వెరీ సింపుల్ మీకు అర్థమైపోయింది. సో మనం ఏం రాస్తాం? టేల్ రాస్తాం. టేల్ కమాండ్. యెస్ ఆర్ నో? టేల్ కమాండ్. తర్వాత ఈటీసీ తర్వాత గ్రూప్. చూసారా? టేల్ రాసి ఈటీసీ రాసి గ్రూప్ రాస్తే వెంటనే ఆ డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. లేదు సార్ మాకు టేల్ కాదు క్యాట్ వాడొచ్చాం, వాడండి. నో ఇష్యూ. క్యాట్
ఈటీసీ గ్రూప్ అని రాస్తే చాలు, ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవుతుంది గ్రూప్. సో మీరు క్యాట్ అయినా వాడండి, టైల్ అయినా వాడండి. టైల్ మీన్స్ వాట్? లాస్ట్ 10 lines బాస్, లాస్ట్ 10 lines. దట్ మీన్స్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. మరి సార్ క్యాట్ ఈటీసీలో ఇదేంది సార్? క్యాట్ ఈటీసీలో ఆల్ ద లైన్స్ ఇన్ ఏ ఫైల్. ఎస్ సార్ నో? ఆల్ ద లైన్స్ ఇన్ ఏ ఫైల్. మరి ఇక్కడ సార్, ఇక్కడ 10 lines ఇన్ ఏ ఫైల్, 10 lines ఇన్ ఏ ఫైల్. ఎస్ సార్ నో? గుడ్. సో ఈ విధంగా మనకి యూజర్ మేనేజ్మెంట్ కి, గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ కి డిఫరెన్స్ అనేది మనకు తెలియాలి. యాక్చువల్ గా యూజర్స్ మొత్తం కూడా ఒక ఫైల్లో స్టోర్ అవుతారు. ఆ ఫైల్ పేరు హాస్టబిలిటీ. మరి గ్రూప్స్ అన్ని కూడా ఒక ఫైల్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఆ గ్రూప్ ఫైల్ పేరు గ్రూపే. గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఒక ఫైల్లో స్టోర్ అవుతాయి, అది గ్రూపే. ఫైల్ నేమే గ్రూప్, ఫైల్ నేమే గ్రూప్ బాస్. చాలా జాగ్రత్తగా నోట్బుక్ తీసుకొని, మీరు ఫోన్ ఉంటే ఫోన్ అయినా కావచ్చు, ల్యాప్‌టాప్ ఉంటే ల్యాప్‌టాప్ అయినా కావచ్చు. ఎవరైతే ఫస్ట్ నుంచి విన్నారో వాళ్ళకి గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అర్థమైంది. దయచేసి సెవుల్లో రియల్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని చాటింగ్ చేసుకుంటూ ఈ క్లాస్ వినకండి. ఒక్క 1 అవర్ స్పెండ్ చేయండి. 1 అవర్ తర్వాత మీ ఇష్టం వచ్చిన పని మీరు చేసుకోండి. ఆ 1 అవర్‌లో క్లాస్ వినండి. యాస్ వెల్ యాస్ ఈ క్లాస్ రికార్డింగ్ గూడా మీకు పంపించేస్తాం. స్ట్రెయిట్ అవే మీ ఈమెయిల్‌కి మీకు సెండ్ చేస్తాం, గూగుల్ డ్రైవ్ ద్వారాగా. సో, మా ఈమెయిల్ ఐడీ మీకిస్తాము. మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టండి. ఆ రిక్వెస్ట్‌ని బట్టి మీకు సెండ్ చేయటం జరుగుతుంది క్లాస్. ఓకేనా? గుడ్. ఎక్సలెంట్. సో, నౌ ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్‌కి సంబంధించిన విషయాలు మనకి ఇలా ఉంటే, మరి ఇక్కడ మనం అనుకున్నాం. ఏమని అనుకున్నాం? సార్ ఒక గ్రూప్ తయారు చేస్తాం సార్. ఓకే. ఆ గ్రూప్ పేరు సో, గ్రూప్ 1 అని చెప్పాను సార్. ఓకే. ఆ గ్రూప్‌లో ఇదిగో యూజర్ 1 యాడ్ చేస్తాం. యూజర్ 2 యాడ్ చేయొచ్చు. యూజర్ 3 గూడా యాడ్ చేయొచ్చు. గుడ్. గుడ్. అంతే. సో, ఈ గ్రూప్ 1 అనే దాంట్లో ఈ 3 యూజర్స్ ఉన్నారు. సో, నేనేం జేస్తాను, ఆ గ్రూప్ 1 అనే దానికి పర్మిషన్స్ ఇస్తా. ఎక్కడియ్యాలి సార్ పర్మిషన్స్? నాకు చెప్పటం లేదు మీరేంటి సార్? యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అయితే సూడోవర్స్ ఫైల్‌కెళ్ళాలి. మరి గ్రూప్‌కి ఇవ్వాలంటే ఎక్కడికెళ్ళాలి సార్? మళ్ళీ సూడోవర్స్‌కే. SUDEEORS సూడోవర్స్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి. అయితే సూడోవర్స్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తరువాత మనకి, మనకి 100 లైన్‌లో కనిపిస్తాడు. ఎవడు? 100 లైన్‌లో కనిపిస్తాడు. ఏమని? 100 లైన్‌లో రూట్ యూజర్ అని ఉంటాడు. రూట్ అనేది ఎలా ఉంటదంటే మనకి ఆల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అట్లా కనిపిస్తది. మనకు ఆల్రెడీ చూసాం. మనం ఏదైతే ఉందో యూజర్స్‌ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకునేవాళ్ళం. యూ1 అని అట్లా. అయితే దాని కింద కొంచెం కింద అక్కడ మనకి వీల్ అనేది గ్రూప్ ఉంటది బాస్. వీల్. ఆ వీల్ అనే గ్రూప్ కింద మనం ఈ గ్రూప్ 1 యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు. అదే ఫైల్‌లో. అంటే సూడోవర్స్ ఫైలే. సూడోవర్స్ ఫైల్‌లోనే రూట్ ఉంటాడు. రూట్ కింద యూజర్స్‌ని యాడ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఎవడుంటాడు? వీల్ ఉంటుంది. ఆ వీల్ కింద గ్రూప్ 1 యాడ్ చేస్తాం. గ్రూప్ 1 నేను ఇలా రాసుకొని, ఇక్కడ నేను ఆల్ రాసి, ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ రాసి, ఓకే. నేనేం చేస్తానంటే యూజర్ మోడ్ అని రాస్తా. ఆర్ ఐ కెన్ సే యూజర్ డెల్. నో ప్రాబ్లమ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈ గ్రూప్‌లో ఉన్న వ్యక్తులు యూజర్ మోడ్ అనే కమాండ్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. యూజర్ డెల్ అనే కమాండ్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అని అర్థం. యూజర్ మోడ్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. యూజర్ డెల్ అనేది ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే సార్ గ్రూప్‌కి పర్మిషన్స్ మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలి సార్ అంటే సూడోవర్స్‌లోని. సూడోవర్స్‌లోని. మరి యూజర్స్‌కి పర్మిషన్స్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి సార్ అంటే సూడోవర్స్‌లోని. అయితే యూజర్స్‌కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ రాయాలి. యూజర్‌కి పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ రాయాలి. మరి గ్రూప్‌కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు గ్రూప్ నేమ్ రాయాలి. సార్ యూజర్స్‌కి పర్మిషన్స్ అనేది సూడోవర్స్ ఫైల్‌లో యెస్. అవును. మరి గ్రూప్‌కి పర్మిషన్స్ సూడోవర్స్ ఫైల్‌లో అవును. అదెక్కడ? ఇదెక్కడ? అది రూట్ కింద, ఇదేమో వీల్ కింద. వీల్ కింద. సో రూట్ అనేవాడెవడు? బాస్. ఎవడు తయారు చేసాడు దాన్ని? లైనక్స్. సార్ మరి వీల్ అంటున్నారు కదా! వీలేంది సార్ అది? వీలేంది అంటే వీల్ అనేది కూడా ఒక గ్రూపే. అదే గ్రూప్ నేమ్ వీల్ గూడా.
So which is created by Linux. Yes friends, which was created by Linux. Wheel is a default group which was created by Linux. మరి గ్రూప్ 1 ఎవరు సార్? మనది, మనం తయారు చేస్తున్నాం. అర్థమైందంటే లైనెక్స్ అనేవాడు బై డిఫాల్ట్ గా వీల్ అనే గ్రూప్ తయారు చేశాడు. ఓకే, కానీ మనం వీల్ అనే గ్రూప్ వాడకుండా మనగా ఓన్ గా క్రియేషన్ చేసిన గ్రూప్ వాడుతున్నాం. సో ఇక్కడ ఆ వీల్ అనేది డిఫాల్ట్ గ్రూప్ అంటాం. మరి ఈ గ్రూప్ 1 అనేది మనం ఏమని పిలుస్తామంటే గ్రూప్ 1 అనే దాన్ని సెకండరీ గ్రూప్ అని పిలుస్తాం. సెకండరీ గ్రూప్. ఎస్, దాన్నేమో డిఫాల్ట్ గ్రూప్ అని పిలుస్తున్నాం, దీన్నేమో సెకండరీ గ్రూప్ అని పిలుస్తున్నాం. సెకండరీ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూజర్స్ అంటే మనం తయారు చేసే గ్రూపుల్ని సెకండరీ గ్రూప్ అంటాం. ఎవరైతే యూజర్స్ తయారు చేస్తున్నారో ఆ తయారు చేసే గ్రూపుల్ని సెకండరీ గ్రూప్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. దగ్గరగా కొంచెం యూజర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి కొంచెం సూడో మేనేజ్మెంట్, ఆ తర్వాత గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పటం జరిగింది. దాదాపుగా మీకు అందరికి అర్థమయ్యే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను దాదాపుగా. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా మీ దగ్గర నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం, చూద్దాం. అంటే 10:30 బ్యాచ్ నుంచి, అంటే చాలా మంది వింటున్నారు కానీ వినండి, నో ప్రాబ్లం. 10:30లో నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం. ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా 10:30 ఆ తర్వాత 10:30లో మనం యాక్చువల్గా ఒక పని చేయాలి. 10:30లో బ్యాచ్లో ఇప్పుడు వచ్చిన మీరు చూడండి, 10:30లో ఇప్పుడు వచ్చిన మీరు జనరల్గా నెక్స్ట్ క్లాస్ మనకి బ్యాకప్ క్లాస్ జరిగింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా ఇదే లింక్ ఉపయోగించి అటెండ్ అవ్వండి. బ్యాకప్ క్లాస్కి ఎవరు? వాణి ఫ్రెండ్ ప్లస్ రవీంద్ర, నరేష్ అండ్ శేఖర్, తర్వాత మస్తాన్ వలి, తర్వాత వీళ్ళందరూ యాక్చువల్గా. సో ఈ టీం ఎవరైతే ఉన్నారో దిస్ ఈజ్ బ్యాకప్ క్లాస్ టీం. అంటే బ్యాకప్ క్లాస్ టీం అంటే ఏం జరిగిద్దంటే లైనెక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి జరిగిద్ది వాళ్ళకి. లైనెక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫైల్ అంటే ఏంటి, ఫైల్ ఎలా తయారు చేయాలి, డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి, డైరెక్టరీ ఎలా తయారు చేయాలి, ఇలాగా లైనెక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మొదలైంది. ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాతనే లైనెక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మొదలైంది. మీరు ఎవరన్నా కావాలంటే లైనెక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి కూడా వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ అట్ ఆల్. ఓకేనా? మీరు ఎవరిలైనా సరే లాగిన్ అయ్యి వినొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఇదే లింక్ తోటి మరి లాగిన్ అవ్వచ్చు మీరు, నో ప్రాబ్లం. సో దయచేసి ఈ మీటింగ్ లో వీళ్ళుంటే వీళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ బ్యాకప్ సెషన్ లో వినండి, నో ఇష్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ఆల్ అబౌట్ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్. సరే, గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి మాకు ఈ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు చూపిస్తారు సార్ అంటే గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ అనేది చూపిస్తాం, నో ఇష్యూ. బట్ ఎనీవే అంతకంటే ముందే అసలు గ్రూప్ లో ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకుంటే కొంచెం బెస్ట్ అని ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. ఓకేనా? గుడ్. సో నౌ గ్రూప్ లో మెంబర్స్ ని యాడ్ ఎలా చేయాలి, అసలు గ్రూప్ ఎలా తయారు చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం గ్రూప్ ని ఎలా తయారు చేయాలి అనేది చూద్దాం. గుడ్. సో గ్రూప్ తయారు చేయాలంటే మనం గో టు AWS, రైట్? AWS. సో AWSకి వెళ్ళండి. గ్రూప్ తయారు చేసి దాంట్లో మెంబర్స్ యాడ్ చేద్దాం. AWS.
సో క్రియేట్ ఎ సర్వర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్వర్ క్రియేషన్ చేద్దాం. లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో Kubernetes క్లాస్, డాకర్ ది గిట్ హబ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ జరుగుతాయి. అవి మీ టైమింగ్ ప్రకారం మీ క్లాసులు జరుగుతూనే ఉంటాయి. డాకర్ క్లాస్ అనేది మీకు 4 o'clock ఉంది కాబట్టి డాకర్లు కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో మీరు కూడా ఫ్రీగా ఉంటే Kubernetes క్లాసులు కూడా అటెండ్ అవ్వండి సాయంత్రం. మీరు ఫ్రీగా ఉంటే గిట్ హబ్ డాకర్ అనే క్లాసులు కూడా సాయంత్రం జరుగుతాయి నైట్. అవి కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు మీరు. ఆన్లైన్ కాబట్టి అటెండ్ అవ్వచ్చు. 10:30 వాళ్ళు ఇప్పుడైతే వద్దులే. 10:30 వాళ్ళు కొంచెం టైం పట్టిద్ది. దయచేసి లాగిన్ అవ్వగాకండి 10:30 వాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వు. ఈ 10:30 బ్యాచ్‌లో చంద్రకాంత్ అనే వ్యక్తి చాలా ఎనర్జిటిక్‌గా, ఎక్సలెంట్‌గా క్లాసులను ఉపయోగించుకుంటున్నాడు. చాలా క్రమశిక్షణ కలిగిన విధానంలో. ఇగ అతను తప్పితే ఆ 10:30 బ్యాచ్‌లకి ఎవరు లేరు. ఇగ అంతా గోల బ్యాచ్ ఇదంతా. కాబట్టి అతను చాలా చక్కగా క్లాసులు ఉపయోగించుకుంటున్నాడు. గుడ్, ఎక్సలెంట్. అతను ఈజీగా నెక్స్ట్ మంత్‌లో ప్రొఫైల్ పెడితే ఒక 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అతను. అలాంటి నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తాడు అతను ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ మంత్‌లో. మార్చి చాలు. సో లాగిన్ యాస్ ఎ యూసీటీ యూజర్. ఓకే. ఓకే, గుడ్. సో ఇలాగ మనం ఈసీటీ యూజర్‌లోకి లాగిన్ అయ్యాం. సో మన ఎయిమ్ ఏంటి అనంటే, మన ఎయిము చూడండి యాక్చువల్‌గా. సో మన ఎయిమ్ ఏందంటే, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ 1. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ 1లో మనకి 8 మెంబర్స్ టీమ్ ఉంది. 8 మెంబర్స్. లెట్స్ సే 8 మెంబర్స్ టీమ్. మెంబర్స్ అంటే ఏంది మాకు తెలియదు సార్. మెంబర్స్ అంటే యూజర్స్ అని అర్థం. 8 యూజర్స్ అనుకోండి. మెంబర్స్ అంటే యూజర్స్ అని అర్థం. సో అంటే జనరల్‌గా మనం ఏం చేయాలి? గ్రూప్ నేమ్ అనేది ప్రాజెక్ట్. దిస్ ఈజ్ మై గ్రూప్ నేమ్. గుడ్. సో 8 మెంబర్స్ అంటే యూజర్స్. యూజర్స్ అంటే యూ1, యూ2, యూ3, యూ4, యూ5, యూ6, యూ7, యూ8 యూజర్స్. 8. సో గ్రూప్ నేమ్ అనేది మనకి ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది గ్రూప్ నేమ్. సో ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది గ్రూప్ నేమ్. ఓకే. ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది గ్రూప్ నేమ్. అండ్ యూ1, యూ2 అనేది యూజర్స్. గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే యూజర్స్‌ని తయారు చేద్దాం బాస్. యూజర్స్‌ని. అంటే ఎవరు యూజర్స్? మనం సింపుల్‌గా 2 యూజర్స్‌ని తీసుకున్నాం. యూ1 అండ్ యూ2, యూ3. 3 మెంబర్స్‌ని తీసుకున్నాం. 3 యూజర్స్. సో 3 యూజర్స్. తర్వాత ఏం చేస్తారు సార్ అనంటే, యూజర్స్‌ని తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ కేస్‌లో మీరేం చేస్తారంటే స్ట్రెయిట్ అవే బాస్. నెక్స్ట్ కేస్‌లో యూజర్స్‌ని తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ కేస్‌లో మనం ఏం చేద్దాం అనంటే, నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో యూజర్స్‌ని తయారు చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో ఒక గ్రూప్ తయారు చేద్దాం. సో ఆ గ్రూప్ పేరేంటంటే ప్రాజెక్ట్ 1. లెట్స్ సే ప్రాజెక్ట్ 1. దట్స్ ఇట్. ప్రాజెక్ట్ 1 తయారు చేయండి. సో ప్రాజెక్ట్ 1 తయారు చేసిన తర్వాత దిస్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ బాస్. దిస్ ఈస్ ఎ గ్రూప్. మై గ్రూప్ నేమ్ ఈస్ వాట్? ప్రాజెక్ట్ 1. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ 1 గ్రూప్, జస్ట్ యాడ్ దిస్ యూజర్స్ ఇంటూ దిస్ గ్రూప్. దట్స్ ఇట్. అంటే యూ1 అనే వ్యక్తి యాడ్ అవుతాడు. యూ2 అనే వ్యక్తి యాడ్ అవుతాడు. యూ3 అనే వ్యక్తి కూడా యాడ్ అవుతాడు. అంతే, సింపుల్. సో యాడ్ చేసిన తరువాత అసలు ఈ మెంబర్స్ ఇక్కడ యాడ్ అయ్యారో లేదో తెలుసుకోవాలంటే చెక్ ద చెక్ ద గ్రూప్ మెంబర్స్.
or we can say check the group. Check the group. Check the group. సో మనం అది తయారు చేద్దాం. ఓకేనా, అది తయారు చేద్దాం. సో జనరల్ గా ఇక్కడ కమాండ్స్ ఉపయోగించుకోవటమే అంతే. సో యూజర్ ని తయారు చేయాలంటే కమాండ్ ఏంది, యూజర్ యాడ్, దట్స్ ఇట్, ఓవర్. యూజర్ యాడ్ అంతే. ఇక్కడ గ్రూప్ తయారు చేయాలంటే కమాండ్ ఏంది, గ్రూప్ యాడ్, దట్స్ ఇట్, గ్రూప్ యాడ్ అయిపోయింది. సో గ్రూప్ లోకి మెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలంటే అక్కడ ఒక కమాండ్ ఉంది, దాని పేరే gpaswd. gpaswd. సో ఇక్కడ చెకింగ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏంది, కమాండ్ ఉంది. చెక్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే, చెక్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే, అంటే ఈ గ్రూప్ మెంబర్స్, ఈ గ్రూప్ మొత్తం కూడా ఒక ఫైల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను కదా, దట్స్ ఇట్, ఫైల్. ఆ ఫైల్ నేమే గ్రూప్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఆ ఫైల్ ని చెక్ చేస్తాం. ఆ ఫైల్ ని చెక్ చేయాలంటే, ఏ స్టేట్మెంట్ నేను వాడాలి అంటే, గ్రూప్ అనే ఫైల్ ని చెక్ చేయాలంటే మనం ఏం వాడాలి, టేల్ etc group. అయిపోయింది, టేల్ etc group, సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. అప్పుడు నాకు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కూడా కనిపిస్తారు. దిస్ ద వే వీ నీడ్ టు ఫాలో, దట్స్ ఇట్. అంతేనా, మనం ఫాలో అయ్యే విధానం. సో ఇది మనం చేయటానికి సంబంధించి డైరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ అవే లాగిన్ అవుదాం. ఓకే, ఇది చూసారా, లాగిన్ అయ్యాం ఈసీటీ యూజర్ గా లాగిన్ అయిన తర్వాత మనము సూడో యూజర్ గా, sudo -i root user గా మారుతాం. రూట్ యూజర్, నౌ ఐఎమ్ ఎ రూట్ యూజర్. సో రూట్ యూజర్ అయిన నేను యూజర్ యాడ్, యూజర్ ని తయారు చేస్తాను. యూజర్ యాడ్ u1, యూజర్ యాడ్ u2, యూజర్ యాడ్ u3. సో తర్వాత నెక్స్ట్ యూజర్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత గ్రూప్ యాడ్, దట్స్ ఇట్, గ్రూప్ యాడ్ ప్రాజెక్ట్ 1, గ్రూప్ యాడ్ ప్రాజెక్ట్ 1, దట్స్ ఇట్, ఎంటర్ బటన్. ఓకే, సో చూసారా, యూజర్స్ యాడ్ అయ్యారు, గ్రూప్స్ యాడ్ అయింది. సో యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే యూజర్స్ యాడ్ అయ్యారో లేదో తెలుసుకోవాలి. ఐ వుడ్ లైక్ టు నో వెదర్ ద యూజర్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఆర్ నాట్. I would like to know whether the project one created or not. Yes, I want to know this details. అంటే యూజర్ డీటెయిల్స్ తెలియాలంటే passwd అనే ఫైల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. మరి గ్రూప్ డీటెయిల్స్ తెలియాలంటే గ్రూప్ అనే ఫైల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి passwd కమాండ్ అయినా passwd ఫైల్ అయినా గ్రూప్ ఫైల్ అయినా ఓపెన్ చేయడానికి మనకు ఆల్రెడీ ఒక కమాండ్, చాలా అద్భుతమైన కమాండ్ మనకు తెలుసు, దాని పేరే get ent. సో ఈ get ent అనే కమాండ్ మనకి డిస్ప్లే ద డేటా ఇన్సైడ్ ఎ ఫైల్. దట్ మీన్స్ వాట్, ఇది హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఫైల్స్ ని, స్ట్రైట్ అవే హ్యాండిల్ చేస్తాం అన్నమాట. సో డైరెక్ట్ మనం పాత్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఏం లేదు, సింపుల్ గా మనం get ent passwd అని రాస్తే చాలు. ఎక్సలెంట్. ఇక passwd ఉన్న ఫైల్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ మనకు డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, మరి get ent అని రాసి, ent అని రాసి మళ్ళీ గ్రూప్ అనే రాసుకోండి, గ్రూప్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే passwd లో ఉన్న ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్, గ్రూప్ లో ఉన్న ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ get ent. ent మీన్స్ వాట్, get entries. So get ent is a command to handle the configuration files in a proper manner. Yes or no, proper manner. సో గతంలో మనం get ent కాకుండా మనం ఏం చేసాం, టేల్ రాసేవాళ్ళం, టేల్ etc passwd రాసేవాళ్ళం, జనరల్ అట్లా రాసేవాళ్ళం. సో ఇదంతా పాత్ ఇవ్వాలి, నాకు తెలియదు ఇదంతా కమాండ్, నాకు మర్చిపోయాను అనుకుంటే get ent స్ట్రైట్ అవే జస్ట్ టైప్ ద get ent అండ్ ఫైల్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. సో తర్వాత ఇక్కడ కూడా get ent గ్రూప్, దట్స్ ఇట్. చూసారా, ఈజీగా మనం ఆ ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. get ent. సో ఆ get ent కమాండ్ ఉపయోగించి నేను ఇక్కడ చూస్తాను. సో get ent
గెట్ ఏంటి మనం ఏం చేస్తాం GRO సారీ పాస్ట్ అబిలిటీ చూద్దాం తర్వాత గ్రూప్ చూద్దాం పాస్ట్ అబిలిటీ ఎంటర్ బటన్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ సో U1 U2 U3 చూసారా U1 U2 U3 గుడ్ రెండు వచ్చేసింది U1 వచ్చింది U2 వచ్చింది U3 కూడా వచ్చేసింది గుడ్ ఎక్సలెంట్ చూసారా U1 U2 U3 ఇట్లా చూసారా ఇది వచ్చేసింది సో నా మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి గెట్ ఎంటీ గ్రూప్ దట్స్ ఇట్ ఓవర్ గెట్ ఎంటీ గ్రూప్ ఎంటర్ కొట్టండి ఎస్ చూసారా ప్రాజెక్ట్ 1 సో మనం అనుకున్న విధంగానే ఇందాక ఏం జరిగింది గ్రూప్ డీటెయిల్స్ అంటే గ్రూప్ నేమ్ వచ్చింది యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ ఐడి కూడా వచ్చేసింది మన గ్రూప్ ఐడి ఎంత 1004 గ్రూప్ ఐడి 1004 మరి ఎక్స్ అంటే ఏంటి సార్ గ్రూప్ కి పాస్వర్డ్ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద గ్రూప్ పాస్వర్డ్ ఫైల్ దట్స్ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద గ్రూప్ పాస్వర్డ్ ఫైల్ అంటే ఇక్కడ మనకి గ్రూప్ అనే ఫైల్లో ప్రాజెక్ట్ 1 ఉంది దాని గ్రూప్ ఐడి 1004 వచ్చేసింది సార్ బాగుంది సార్ మీరు చెప్పేది యాక్చువల్ గా మనం గ్రూప్ అనేది తయారు చేసాం ప్రాజెక్ట్ 1 గ్రూప్ మరి వాట్ అబౌట్ U1 U2 U3 అసలు ఇవి ఏంటి అసలు ఇవి మనం వీటిని తయారు చేయలేదు కదా ఇది గ్రూప్ ఫైల్ అన్నారు మీరు కరెక్టే మరి గ్రూప్ ఫైల్లో U1 U2 U3 ఎవరు వీళ్ళు అసలు ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు మనం తయారు చేసింది ఏంది ప్రాజెక్ట్ 1 మరి వీళ్ళు ఎవరు అసలు వీళ్ళందరూ ఎట్లా వచ్చారు అసలు ఇక్కడ పక్కన పెడితే ఈసీ2 యూజర్ వాడేవాడు యూజర్లు వీళ్ళందరూ యూజర్లు గ్రూప్ లోకి ఎట్లా వచ్చారు సార్ ఏంటి సార్ లాజిక్ అర్థం కాలేదు ఎస్ ఈ రోజు కాదు రేపు చెప్తాను నేను ఆ లాజిక్ ఈ రోజు చెప్తే మీకు మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది అందుకోసం ఓకేనా రేపు నేను చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్తాను సో ఈ రోజు మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే గ్రూప్ అనేది ఒక ఫైల్ ఉంది ఆ గ్రూప్ ఫైల్లో మనం తయారు చేసిన గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది దట్స్ ఇట్ ఇది యాడ్ అయింది చూశారు అంతే యాడ్ అయింది సార్ ఈ గ్రూప్ లో ఒక మెంబర్ని యాడ్ చేయండి సార్ ఎస్ చేయండి సో ఈ గ్రూప్ లో ఒక మెంబర్ని యాడ్ చేయాలంటే మనకు కమాండ్ ఏంది అంటే ఈ గ్రూప్ లో మనం యాడ్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసాం ఆల్రెడీ ఎక్కడ చూసాం మనం ఎస్ చూసారా ఇదిగో ఇక్కడ GPOSWD -A U1 ప్రాజెక్ట్ 1 దట్స్ ఇట్ అయితే ప్రాజెక్ట్ 1 లోకి వాడు వచ్చి యాడ్ అవుతాడు చూసారా సో చూడండి చూసారా GPOSWD -A యూజర్ ఎవరు U1 మన గ్రూప్ పేరు ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ 1 దట్స్ ఇట్ అయిపోయింది చూసారా U1 ప్రాజెక్ట్ 1 ఎంటర్ బటన్ చూసారా యాడింగ్ యూజర్ 1 టు గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ 1 అయిపోయింది సో నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను అసలు U1 అనే వ్యక్తి నా ప్రాజెక్ట్ 1 అనే గ్రూప్ లోకి యాడ్ అయ్యాడో లేదో తెలియదు నా ప్రాజెక్ట్ 1 గ్రూప్ లోకి యాడ్ అయ్యాడో లేదో తెలియదు కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఆ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ చెక్ చేయాలి సో గ్రూప్ డీటెయిల్స్ చెక్ చేయాలంటే మన కమాండ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం గెట్ ఏంటి గ్రూప్ నేమ్ సారీ ఫైల్ నేమ్ గెట్ ఏంటి ఫైల్ నేమ్ సో గెట్ ఏంటి రాసి మనం ఫైల్ నేమ్ రాస్తే చాలు అయిపోద్ది ఓవర్ గెట్ ఏంటి ఫైల్ నేమ్ ఏంది గ్రూప్ సింపుల్ అది సో నేనేం చేస్తాను గెట్ ఏంటి అవునా GROUP గ్రూప్ ఎంటర్ కొట్టండి ఎస్ చూసారా మనకు వచ్చేసింది ఎవరు వచ్చారు ఎస్ బాస్ మనకి U1 అనే వ్యక్తి ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 గ్రూప్ లోకి యాడ్ అయ్యాడు అంతే మళ్ళీ U2 మరి U3 U4 U5 U6 of users multiple users we can add multiple users also సో నా ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది నా గ్రూప్ నేమ్ 1004 అనేది నా గ్రూప్ ఐడి U1 అనే వ్యక్తి నా గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్ అంటే ఎవరు యూజర్ మరి ఎక్స్ అంటే ఏంటి సార్ ఎక్స్ అంటే ప్రాజెక్ట్ 1 కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ ని పాయింటింగ్ చేసేది అని అర్థం గ్రూపులకి మనం పాస్వర్డ్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు బట్ ఇప్పుడు నవేడేస్ ఈ మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి గ్రూపులకి పాస్వర్డ్ ఏం లేదు అవసరం లేదు నార్మల్ గానే ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు నార్మల్ గానే ఉపయోగిస్తాం సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ వెల్ సో ద రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మనం
నెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకేనా? సో ఈ క్లాస్ ఇలాగా కంప్లీట్ చేద్దాం, ఫినిష్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది, అది బ్యాకప్ సెషన్. ఆ బ్యాకప్ సెషన్లో లైనెక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇప్పుడు 11:45 అయింది. ఎగ్జాక్ట్గా 12 o'clockకి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది సెషన్. 12 o'clockకి సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దయచేసి క్లాస్కు వచ్చిన తర్వాత చిన్నపిల్లలలాగా ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ లాగా దయచేసి చేయకాకండి బాబు. నాయనలారా, 10:30 బ్యాచ్ మారండి. మీరు మారకపోతే మేమైనా మారుతాం. అర్థమైందా? దయచేసి మారండి. మీరు ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంది క్లాస్ వినటానికి బాబు, వేరే పనులు చేయటానికి కాదు. దయచేసి స్క్రీన్ల మీద ఏం రాయకండి. మనం గోల్ చేయకండి ఫస్ట్. అందుకని అందరిని మ్యూట్‌లో పెట్టాల్సొచ్చింది. లేదా నేను మ్యూట్‌లో పెట్టను అసలు క్లాస్. నా స్టైలే వేరు. మ్యూట్‌లో పెట్టే క్లాస్ నేను చెప్పనసలు అంతే. బికాస్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ మ్యూట్‌లో పెట్టి క్లాస్ చెప్పాల్సొస్తుంది. దయచేసి భయపెడుతున్నా మీ గురించి. ఇక 4 రోజులు భయపడిన తర్వాత ఆ క్లాస్‌లో నుంచి మిమ్మల్ని తీసేయడం జరుగుతుంది నాయన. పెద్ద పనేం గాదు. ఓకేనా? దయచేసి అర్థం చేసుకొని క్లాస్‌లో స్టూడెంట్ లాగా ఉండండి. క్లాసులు వినండి. బయటికెళ్ళండి. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి. క్లాస్‌లో మాత్రం సైలెంట్. క్లాస్ వినటం, క్లాస్‌లో అర్థం కాని విషయాలు అడగటం, చెప్పించుకోవటం, జాబ్ కొట్టడం అంతే. రెండో పనొద్దు. ఓకేనా? గుడ్. థాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సీ యూ టుమారో. బై. సో 12:30కి మాత్రం అక్కడ మనకి 12:00కి ఆ బ్యాచ్ అటెండ్ అవ్వండి. ఎవరు? రవీంద్ర, వాణి ఫ్రెండ్, తర్వాత అక్కడ మనకి నరేష్, మస్తాన్ వలి, సో ఇక్కడ శేఖర్ అని ఉంటాడు లేకపోతే. సో వీళ్ళు యాక్చువల్లీ 12:30 సారీ 12:00 12 అంటే ఇక 15 మినిట్స్ పాస్. 15 మినిట్స్‌లో మళ్ళీ క్లాస్‌కి అటెండ్ అవ్వండి. యాస్ వెల్ యాస్ మనకి క్యూబర్నెటిస్ క్లాస్ కూడా ఉంది. అది క్యూబర్నెటిస్ క్లాస్ 4 పీఎం. 4 పీఎం. అది 4 పీఎం బ్యాచ్ వాళ్ళు అటెండ్ అవుతారు. మీకు కాదు 4 పీఎం. తర్వాత మళ్ళీ మనకి గిట్ హబ్ అవి కూడా ఉంది క్లాస్. దానికి సంబంధించిన క్లాస్ 9:30 పీఎం నైట్ 9:30 పీఎంకి ఆ క్లాస్ జరుగుతుంది. గిట్ హబ్ నుంచి. గిట్ హబ్ అనేది ఫస్ట్ క్లాస్ అయిపోయింది. ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ అయిపోయిన రికార్డింగ్ మీకు కావాలంటే మాకు మెయిల్ చేయండి. మెయిల్ చేస్తే మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ షేర్ చేస్తాం. సో మా మెయిల్ ఐడీ ఏంటంటే చూడండి, kk156781@gmail.com బాస్. kk156781@gmail.com. సో దీనికి మెయిల్ చేస్తే నిన్న గిట్ హబ్ క్లాస్ జరిగింది. అంటే నిన్నంటే సండే కూడా క్లాస్ పెట్టేసాం. సో సండే కూడా క్లాస్ పెట్టాం కాబట్టి ఆ క్లాస్ రికార్డెడ్ వీడియో మీకు కావాలంటే పంపిస్తాం, చూడండి. అగైన్ ఈ రోజు కూడా క్లాస్ జరుగుతుంది. ఆ క్లాస్ కూడా అర్థమవుతుంది మీకు. ఓకేనా? అది నైట్ 9:30కి జరిగిద్ది గిట్ హబ్ క్లాస్. 4:30కి క్యూబర్నెటిస్ క్లాస్. 12కి ఇప్పుడు జస్ట్ 10 మినిట్స్ తర్వాత 12కి ఒక క్లాస్ జరిగిద్ది. అది లైనెక్స్ క్లాస్ 1. గుడ్. ఓకే. So let us stop here for today and we discuss tomorrow. Thank you so much. Goodbye.